TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते अदब सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत है। आओ दोस्तों, अज कुछ अहम खबरों के उत्ते विस्तार नाल गलबात करिए, चर्चा करिए। बरनाला विच महारैली विच किसान आगुआं ने कीते कुछ वड्डे ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चे वालों संघर्ष तेज करने का ऐलान। नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर तो दिता विवादित बयान। विआह वाले घर विच डीजे ते चलियां गोलियां, 13 साला बच्चे की मौत। गुरलाल भलवान के कतल विच 3 गिरफ्तारियां। दिल्ली किसान मोर्चे विच जा रहे एक नौजवान किसान की रस्ते विच मौत अते किरती किसान यूनीयन के सूबा प्रधान की हुई मौत। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बना के विस्तार सहित मैं तुहाडे नाल चर्चा करनी चाहुंदा। ये तो पहला कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैनी ताकि तुहाडे कोले समय सिर नोटिफिकेशन पुज सके अते तुसी प्रोग्राम का हिस्सा बन सको। आओ हुण खबरां वल्लों होईए। केंद्र सरकार ने 3 खेती कानून बनाए ने ते केंद्र सरकार उन्होंने खेती सुधार कानून कहती है। जिन्हां वास्ते वो कानून बने ने वो सिर्फ उन्होंने किसान विरोधी ही नहीं, वो उन्होंने डैथ वारंट तक आखते हैं तो वो इन्हों तिन्ने काले कानून आखते हैं। केंद्र सरकार कहती सोधा कर देने हैं तो जिन्हां वास्ते कानून बनाए आ वो कहते सोधा नहीं, ये ना मंजूर ने, सानू कानून रद्द कर दो, ये तो घट कुछ मंजूर नहीं। हुण इसे चीज़ नूं लैके अंदोलन विढ़िया होया ते इसे ही किसानी अंदोलन नूं अगे वधाउंदिआं भारतीय किसान यूनीयन एकता उगराहां ने पंजाब खेत मजदूर यूनीयन दे नाल मिल के बरनाला दी अनाज मंडी दे विच एक किसान मजदूर एकता रैली नहीं सगों महारैली का प्रबंध किया सी। खबरां मिलियां ने कि इस रैली दे विच बहुत वड्डा ते रिकार्ड तोड़ इकट्ठ होया ते रैली दे विच लखां किसान मजदूर अते किसान हतैशी लोग पहुंचे है। जिथे इस रैली नूं महा किसान पंचायत रैली बना दिता गया, उत्थे ही केंद्र नूं कानून रद्द करने लई भी लगातार इत्थे दबाव बनता नजर आया। मंच का संचालन भारतीय किसान यूनीयन उगराहां दे जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह कोकरी ने किया। रैली की शुरुआत विच गायकां नूं ढाडियां ते कविशरियां जत्थियां तो किसानी संघर्ष के गीत गवा के लोगों के विच जोश भरिया गया। स्टेज तो कलाकारां ने जोश वाले गीत गा के पंडाल दे विच लोकां दे विच डाढा जोश भरिया। किसानां दे भरमे इकट्ठ नूं संबोधन होंदिआं भारतीय किसान यूनीयन एकता उगराहां दे सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां ने कुछ विशेष ऐलान कीते ने, मैं खबर दे विच जिक्र करांगा। पर उन्होंने 26 जनवरी की घटना के बाबत टिप्पणियां कई कीतियां। उन्होंने कहा कि संघर्ष अंदर पाइयां जां आईयां पराइयां शक्तियां दे राहीं केंद्र सरकार ने संघर्ष ते विशेष फिरके का लेबल लगाउण दा यतन कीता सी अते इस राहीं इसनूं फिरकू राष्ट्रवाद के हमले हेठ लियाउणा चाहिया सी, जिसनूं भारत भर दे किसानां दे एके अते संघर्ष तांघ दी सफलता ने पछाड़ दिता। उन्हां मुल्क के किरती लोकां अते साम्राजी बहुकामी कंपनियां के खिलाफ जूझण की भावना नूं देश भगती खरी देश भगती करार दिता। उन्होंने मांग की कि संघर्ष अंदर गिरफ्तार किए सबना किसानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, झूठे केस रद्द किए जाण, 26 तरीक नूं हुई हिंसा दौरान नवरीत सिंह की मौत की जांच करवाई जाए अते दोषियों नूं बनदियां सज़ावां दित्तियां जाण। हुण ये जिहड़ा केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार अंदोलन तेज होंदा जा रहा है, इसे ही दौरान ये महारैली हुई है। इस रैली दे विच इकल्ले इलाके विचों सगों समुचे पंजाब भर तो वड्डी गिणती विच किसान भी पहुंचे, मजदूर भी पहुंचे, नौजवान भी, बीबियां भी, बच्चे भी पहुंचे। तो इस रैली नूं संयुक्त किसान मोर्चे के सिरकंड आगू बलवीर सिंह राजेवाल ने भी संबोधन किया। राजेवाल साहब ने आख्या कि हर पिंडां दे विचों 10 किसानां दा जत्था दिल्ली जाया करे। दिल्ली गए किसानां दे काम पिंड विच रह रहे किसान करन ताकि उन्हां दे पिछे जिम्मेवारियां दे विच खला पैदा ना होवे। राजेवाल साहब ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वल्लों जिन्हां किसानां ते केस दर्ज किए गए है
ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੜੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 1200 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕੇ ਮੇਵਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹੈ।
23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭਾਵ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਰਮ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਬਿਆਨ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ 1.5-2 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਹੁਣੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬਰਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਭੀੜਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੋਧ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ 12 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ,
पर फैसला उदों ही होंदा है ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਦ ਤੇ ਮੱਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਰਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰੀਏ? ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਭ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭੀੜਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਬਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੁਬਲੀ, ਦੁਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੀਜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨਾਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ 3-4 ਫਾਇਰ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਛਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਡੀਜੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਧੌਂਸੂ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਧੱਕ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧੌਂਸੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਡੀਜੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਉਹ ਸੁਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਾਸ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਲਾਲ ਰੋੜਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤੀਸਰਾ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਮਾਈ ਖਾਨਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਫੀਮ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਰਹੂਮ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IAS ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। BA ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਤਿਆ। ਪਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੌਰਵ ਵਰਮਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, 12 ਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਕਈਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਪਿਆਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਤਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ, ਪਿੰਡ ਕਪਿਆਲ ਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰਵਾਲੀ, 2 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਰਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।